सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। रुख सब तो पहलां करांगे किसान अंदोलन दे वल। जी हाँ, किसान जथेबंदियां दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच ऐलान है कि हुण आउण वाले मॉनसून सैशन दे विच संसद दा घिराओ किसानां दे वल्लों कीता जाना है। संसद दे विच जाके प्रदर्शन करिया करनगे किसानां दा। हर जथेबंदी दे विचों 5-5 किसान जाणगे। तकरीबन 200 के करीब किसानां दी गिनती होया करेगी जो बसां दे विच जाके पूरे मॉनसून सैशन दे विच विरोध करनगे। किसानां ने इस गल दा भी ऐलान कीता है कि मॉनसून सैशन तो पहलां उन्हां दे वल्लों सारे ही मैंबर पार्लीमेंट जो कि भाजपा दे नाल संबंध रखते हैं जां फिर भाजपा दे नाल गठजोड़ दे विच ने, सब दा घरां दे विच जाके सब नूं एक चुनौती पत्र दिता जाएगा जिस दे विच उन्हां नूं कहा जाएगा कि इस मॉनसून सैशन दे विच चुप ना बैठो, किसानां दी आवाज़ भी उस दे विच जाके चुको। इस नूं लैके ऐलान खास तौर दे उत्ते कीते ने। इस दे उत्ते गलबात पूरी जाणांगे। चलदे हां सीधा सुरिंदर डल्ला होणां दे कोल। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो किसानां दे इस नवें ऐलान नूं? देखो, किसानां दा गगन जिहड़ा नवें सिरे तो हमला मार रहे ने किसान, मैनूं ये लगदा है कि जिहड़ा पार्लीमेंट का सैशन शुरू होना है 19 जुलाई नूं, ਉਹਦੇ मद्देनज़र किसानां दे ऐलान बहुत वड्डी अहमियत रखते हैं। देखो, एक तो किसानां ने कहता कि असीं सारियां जथेबंदियां दे 5-5 नुमाइंदे जावांगे पार्लीमेंट दे बाहर, असीं लड़ीवार जावांगे और 200 के करीब जिहड़े साडे किसान ने वो भी प्रोटेस्ट ते रहणगे। देखो, जदों 26 जनवरी की घटना वापरी उस तो बाद भी जदों पार्लीमेंट सैशन आउणा सी उस वेले भी किसान अंदोलन ने यह ऐलान किया सी कि असीं पार्लीमेंट वल कूच कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। पर 26 जनवरी की घटना तो बाद किसानां ने यह फैसला रोक लिया सी। सो हुण 19 जुलाई नूं किसान हर हालत दे विच कह रहे हैं कि असीं पार्लीमेंट वाले पासे जावांगे, प्रोटेस्ट करांगे। और इस तो इलावा 8 जुलाई नूं किसानां ने बहुत वड्डा प्रोग्राम रखिया अंदोलन का। 8 जुलाई नूं देश 'च पेट्रोल ते डीजल दीयां वधदियां कीमतां ते रसोई गैस, देखो डीजल है जिहड़ा वो किसानी नूं बहुत नुकसान करता है। भावें मोदी साहब की सरकार कही जाए असीं खादां की कीमत नहीं वधन दित्ती, पर डीजल 90 रुपए नूं पार हो गया, 92 रुपए नूं। एक खेत 'च झोना लाउण दे लई 500-500 1000 1500 खेत की सरहद के मुताबिक खर्चा हो रहा है। और इत्थों तक कि पंजाब 'च कई किसानां ने अपना झोना वाहता क्योंकि उन्हां कोले डीजल जोगे पैसे नहीं सी और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा होया पिया और पानी की कमी है। सो 8 जुलाई नूं 10 तो 12 बजे तक पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां, रसोई गैस दीयां कीमतां दे खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया जाना है। और किसान लगातार वख-वख प्रोग्राम ने जिहड़े गगन अपने उलीक चुके ने इस संघर्ष दे विच। और उन्हां दी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके असीं सरकार ते दबाव बना के अपनियां मंगां मनवाईए। उधर मैनूं ये भी लगदा गगन कि 5 सूबियां दीयां चोणां ने 2022 च, पंजाब दीयां भी उत्तर प्रदेश दीयां भी। 2 कारण हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं बीजेपी के। जे तो बीजेपी नूं लगे कि असीं इन्हां 5 सूबियां च चंगी परफॉर्मेंस करनी है, फिर तो बीजेपी किसानां दीयां मंगां मन लू, कोई हल कड्ढू। अगर बीजेपी ये सोचे भी असीं देख लीए कि 5 सूबियां च किसान साडा किन्ना क नुकसान करते हैं कि असीं 2024 तो पहला उस हिसाब नाल तैयारी करनी है, एक फार्मूला ये हो सकता बीजेपी का। पर अगर उत्तर प्रदेश च बीजेपी हार गई, पंजाब च बीजेपी हार गई, 5 सूबियां च बीजेपी कमज़ोर रही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2024 की लड़ाई बीजेपी की कमज़ोर हो जानी है। और असी पश्चिमी बंगाल च देखिया ममता बनर्जी के हक च किसान गए, नरेंद्र मोदी के विरोध च किसान गए और बीजेपी नूं हरा के। सो हुण भी किसानां ने सीधे ही चलना है। जे समझौते नहीं हुंदे तो किसानां ने हर जगह ऐलान करने हैं कि बीजेपी नूं वोट ना पाओ, होर जिहनूं मर्जी पाओ, उहदा बीजेपी नूं नुकसान हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी च भी कई लीडर ने, पंजाब के खास तौर पर अनिल जोशी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि किसानां दे मसले हल किए जाने चाहिए ने। 2-3 दिन पहला उन्होंने लुधियाना च मीटिंग भी की जिहदी अज भी सियासी चर्चा बीजेपी दे विच है। हालांकि कई लीडर कहते बीजेपी कार्रवाई कर सकती है अनिल जोशी की। अनिल जोशी ने डट के किसानां दे हक च बयान दिता सी। गगन, मैं चाहूँगा एक बार वो बयान भी तुसीं जरूर सुना दो। असीं पंजाब दे किसानां दे नाल खड़े हां, असीं पंजाब दे किसानां दा मसला हल करवावांगे। तो ये गल जे नहीं तुसीं करोगे तो फिर मैं पंजाब जाऊँगा। तो हाँ जी, पंजाब बीजेपी नूं बहुत क्लीयर किया, एक इंटरव्यू क्लीयर किया। पंजाब भारतीय जनता पार्टी नूं मैं कहा सी असीं पॉलिटिक्स पंजाब चों करनी है, साडे लोकां दे वपार पंजाब च आ, साडा 9 मास का रिश्ता किसानां दे नाल, साडा वपार किसानां नाल,
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਲੋਕੀ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ 80% ਤੋਂ ਅਬਵ 90% ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ MLA MP ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਫਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਟਵੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗਗਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2 ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 2 UP 'ਚ ਤੇ 1 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗਗਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਚੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। 430 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 3920 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ ਆਫ ਟੂ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਏਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਫੈਬਰਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਪਟੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਹੀਟਰਸ ਉਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ PSCB ਦੇ, ਮਿਸਟਰ KD ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 4.5 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1500 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਕਰਦੇ RTE ਪਈ ਸੀ, RTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਟੈਂਕਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗਗਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਚੀ ਵੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਸਕੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਵਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਦੋ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ 2008 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 2010 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ 7 ਔਰ 3 10,920 ਮਤਲਬ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1100 ਵੱਧ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ RTE ਪਈ ਸੀ, RTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਵਿਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 6.5-7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਟੈਕਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ SYL ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।